بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ملک میں سیاسی سطح پر اعصاب کی جنگ جاری ہے۔ آپ دیکھیے، پی ٹی آئی حکومت اور نظام گرانے کی کوششوں سے پیچھے ہٹ جائے تو ریلیف مل سکتا ہے۔ مختلف حلقوں سے پیغام۔ اب یہ جناب جیو پر یہ تبصرہ سامنے آیا ہے، اس کے علاوہ انصار عباسی صاحب کی ایک خبر ہے جو اس سے مختلف ہے۔ ایک پہلو یہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آخر میں انصار عباسی صاحب کی بھی بات کریں گے جو یہ خبر دے رہے ہیں کہ جی مذاکرات پیچھے چل رہے ہیں، لیکن یقین دہانی مانگی گئی ہے کہ حکومت کو نہیں گرایا جائے گا، نظام کو نہیں گرایا جائے گا، اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی کچھ نرم گوشہ دکھایا جائے گا تحریک انصاف کی طرف سے، اور پھر جو ہے وہ ریلیف کے سلسلے شروع ہو جائیں گے۔ جی نیوز کے میزبان شہزاد اقبال نے حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے اہم انکشاف کیا ہے۔ جی نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں شہزاد اقبال کا کہنا تھا کہ بظاہر تو حکومت اور پی ٹی آئی دونوں مذاکرات میں پہل کرنے سے کترا رہے ہیں، مگر پی ٹی آئی، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سب بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ شہزاد اقبال کی خبر کے مطابق مختلف حلقوں کی جانب سے پی ٹی آئی کو یہ پیغامات دیے جا رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی حکومت اور نظام کو گرانے کی کوششوں سے پیچھے ہٹ جائے تو اسے ریلیف مل سکتا ہے۔ عمران خان کو پشاور اور پھر بنی گالہ منتقل کرنے کے آپشنز بھی زیر غور آ سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن حکومت چلنے دی جائے، صرف یہ ایک مین شرط ہے، اور پھر ریلیف سارے مل سکتے ہیں۔ اور حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان لفظی جنگ کے باوجود ہر فریق کو یہ ادراک ہے کہ مذاکرات کے علاوہ کوئی اور حل نہیں۔ ملکی سیاست سے غیر یقینی اور کشیدگی کا خاتمہ کرنے کے لیے مل کر بیٹھنا لازم ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس میں سب کا نظر آ رہا ہے، ظاہر حکومت بھی چاہ رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی چاہ رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کا بھی اس میں فائدہ ہے، لیکن تحریک انصاف تو پچھلے 3 سال سے بھگت رہی ہے، اور وہ تو اب عادی ہو گئے ہیں جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ مگر ایک اور بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں فواد چودھری پر شدید تنقید کی گئی ہے کہ وہ خود ساختہ طور پر عمران خان کے ترجمان بنے ہوئے ہیں۔ جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں جی یہ کوئی یہاں پر لے آئے سوشل میڈیا کو، یا عمران خان کے اکاؤنٹ کو یہاں لے آئے، اور وہ دیگر باتیں بھی کر رہے ہیں کہ ہاں جی مذاکرات کے علاوہ کوئی حل نہیں، فلاں نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں۔ تو سختیاں جو ہیں زیادہ تر تو برداشت ان لوگوں نے کی ہیں، زیادہ جیلیں فواد چودھری بھگتی ہے، سب کچھ کیا ہے وہ نہیں، لیکن دیگر لوگ جو ہیں جن کی قربانیاں ہیں ان کو بھی ساتھ شامل کیا جائے۔ تو ابھی تک فواد چودھری کی بھرپور طریقے سے واپسی تحریک انصاف میں نہیں ہو رہی، یا باقی لوگ ان کی واپسی کو اس طرح نہیں مان رہے۔ پیپلز پارٹی کا رونا دھونا جاری ہے، اور یہ جاری ہی رہنا ہے جب تک یہ حکومت چلنی ہے۔ پیپلز پارٹی نے وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا ہی کھیلنا ہے۔ پیپلز پارٹی کا وفاق کی حکومت کی یقین دہانیوں پر عدم اعتماد کا اظہار، اور فواد چودھری اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ جی رابطے تیز کریں حکومت سے، ہماری ڈیمانڈز پوری نہیں ہو رہی، رابطے اور تیز کر دیں، اور تیز کر دیں۔ یہ عجیب ایک کھچڑی پکی ہوئی ہے۔ باقی مولانا صاحب بھی روٹنے اور منانے کے سلسلے ان کی طرف سے بھی جاری ہیں، یہ وہاں پر ایک الگ کھچڑی پکی ہوئی ہے۔ جہاں تک بات ہے مذاکرات کی، تو اس کمیٹی میں مرعوب تو ہیں، لیکن انہوں نے کہا ہے حکومت مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہی نہیں۔ مذاکراتی ٹیم کو عمران خان تک اڈیالہ جیل میں رسائی نہیں دی گئی۔ عمران خان نے مذاکراتی ٹیم بنائی تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے مذاکراتی ٹیم نہیں بنائی۔ یہ عمر ایوب صاحب نے یہ بات کہی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جناب دیگر جو خبریں ہیں ان میں راولپنڈی 9 مئی کے 23 مقدمات میں بشرا بی بی خود کو اے ٹی سی میں سرنڈر کر دیا انہوں نے، پھر ان کو ضمانتیں بھی ملی ہیں، 13 جنوری تک ان کو گرفتار نہ کرنے کا کہا گیا ہے، اور یہ خود انسدادی دہشت گردی کی عدالت میں پیش بھی ہوئیں۔ میری اتنی اوقات نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کر کے پاکستان میں رہ سکوں، میری اسٹیبلشمنٹ سے کوئی لڑائی نہیں، تاہم نون لیگ کو نہیں چھوڑوں گا، موقع ملا تو انتقام لوں گا، صاحبزادہ حامد رضا سربراہ سنی اتحاد کونسل۔ اور انہوں نے واضح کیا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے تو نہیں کر سکتا، لیکن نون لیگ کو نہیں چھوڑوں گا۔ ان کا مجھے تو تنگ کیا ہے وہ نون لیگ نے کیا ہے، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے چکر میں اپنی ذاتی مخاصمتیں، اپنے ذاتی انتقام کا ہمیں نشانہ بنایا کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ تو کر رہی تھی، خود نون لیگ نے بھی کسر نہیں چھوڑی، اور انہوں نے بڑے سکور سیٹل کیے ہیں۔ جی ہماری لڑائی نہیں ہے، وہیں سے ہو رہا ہے، جنرل ڈائر کر رہا ہے، آپ کو یادوں تو ملی ہوئی ہے نا سر، وہ اس کے فیصلے میں بات کی گئی ہے، لیکن پنجاب کے اندر نون لیگ نے کام یہ کیا ہے کہ اپنی ذاتی مخالفتیں، علاقائی سطح پر ذاتی دشمنیاں وہ اسٹیبلشمنٹ کے نام پر پوری کی ہیں۔ تو ہماری تو اسٹیبلشمنٹ سے کوئی لڑائی اب یہ سنیے آخر میں وہ کہہ رہے ہیں نون لیگ کو نہیں چھوڑیں، کسی کے لیے اہمیت نہیں ہوگی، میرے لیے اہمیت ہے۔ سبھی پہ ڈیپینڈ کرے گا پرسن ٹو پرسن، کون آدمی چاہے گا نہیں چھوڑنا چاہے گا تو چھوڑنا چاہے، جی نہیں چھوڑنا چاہے گا، میں تو نہیں چھوڑوں گا۔ آج آپ کا ڈنڈا چل رہا ہے، کل پھر ہمارا ڈنڈا چل جائے گا۔ اتنا وحشیانہ شروع کرنے کے بعد بھی اگر آپ کو نہیں ہے تو پھر ہمیں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر آپ احساس کرنے کے لیے تیار ہیں
तो हम माफ करने के लिए तैयार। अगर आप एहसास करने के तैयार हैं तो माफ करने के लिए तैयार हैं, वरना जब मेरा बस चला तो मैं बदला लूंगा। ये बात साहबजादा हामिद रजा ने की है। उमर यूब साहब भी कह रहे हैं कि जी ये मुज़ाकरात में संजीदा ही नहीं है हुकूमत। बात चल रही है, कितने कोर उम्मीद है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि इनका तो इमरान खान साहब ने मुज़ाकराती टीम बना ली थी और ये इनका एक जेस्चर था कि कोई कल को ये ना कहे कि पीटीआई ने मुज़ाकराती टीम नहीं बनाई। हुकूमत गैर संजीदा है। हुकूमती जो लोग हैं उन्होंने अडयाला जेल में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब हमें रसाई नहीं दी है। हुकूमत ने मुज़ाकराती टीम को रसाई ही नहीं दी, तो इससे उनकी गैर संजीदगी नजर आती है। तो आगे क्या बात बनेगी? पीपल्स पार्टी का वफाकी हुकूमत की यकीन दहानियों पर अदम इत्मीनाद का इजहार, ये अलग रूठे हैं और उन्हें इसी तरह रहना है, लेकिन साथ हुकूमत का देंगे। क्योंकि आप देखिए, एक तरफ कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ जिस तरह उनसे कह रहे हैं कि हुकूमत गिराने की कोशिश नहीं करेगी, तो पीपल्स पार्टी तो हुकूमत को लेकर खड़ी है। वो तो जो गिराने की कोशिशें होंगी उनके खिलाफ खड़ी है पीपल्स पार्टी, लेकिन गिले शिकवे अपनी जगह उनके रहेंगे। उन्होंने साथ देना है, क्योंकि ये जो सिस्टम है जो इस वक्त चल रहा है उसके बेनिफिशरी हैं पीपल्स पार्टी, नून लीग सबसे ज्यादा, और उसके साथ पीपल्स पार्टी भी उतना ही है। उनकी भी मौजें उसी तरह लगी हुई हैं, आईनी ओहदे भी हैं, मजे भी हैं, नून लीग के पास भी हैं, प्रोटोकॉल भी है, वीवीआईपी कल्चर भी चल रहा है, सारे मजे चल रहे हैं, अपने काम सारे ठीक चल रहे हैं। और असल कोशिश ये है कि ये बारी पूरी मिल जाए और फिर अगली बारी तक दोबारा कोई डील मिल जाए और दोबारा हम इस तरह से कुछ कर सकें। तो तहरीक इंसाफ बिल्कुल खामोश रह ले, जब दोबारा कोई आएगा वक्त इलेक्शंस का तब देखी जाएगी, तब हम दोबारा कुछ क्रैकडाउन करके, दोबारा कोई इसी तरह का माहौल क्रिएट करके, एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस तहरीक इंसाफ करके दोबारा हम कोई बारी अपनी आगे ले जाएंगे। ये असल में प्लानिंग लॉन्ग टर्म है। और फिर जाहिर है कि तहरीक इंसाफ के लोग भी इतने अब सीधे नहीं रहे 3 साल में, वो भी मार खा खा के कुंदन हो गए में, उनको भी समझ आया कि क्या करना है। बुशरा बीबी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश, 13 जनवरी तक गिरफ्तार ना करने का हुक्म। सिविल नाफरमानी की कॉल बानी पीटीआई ने दी, वही वापस ले सकते हैं। ये वही बात है जो पहले की गई थी कि जी हम एहतजाज कर रहे हैं, वापसी या एहतजाज को रोकना, कहीं और जाना, ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ही कॉल दे सकते हैं और कोई नहीं। क्योंकि बाकी लीडरशिप में कई मसाइल आ जाते हैं, वो उतना प्रेशर कई दफ़ा बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनके अपने मसाइल हैं, तो लिहाजा आखिरी कॉल होनी है इमरान खान की। और अंसार अब्बासी साहब की खबर यही है कि जो भी कॉल है फाइनल वो इमरान खान की तरफ से होगी। सब कुछ हो सकता है, सिर्फ यह है कि इमरान खान निज़ाम और हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाना छोड़ दें, या ये कि कम से कम उनको कंटिन्यू करने दें, उनके खिलाफ ना जाएं। जीएचक्यू हमला केस फर्द जुर्म के खिलाफ इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और गंडापुर समेत 13 रहनुमाओं की दरखास्तें मुस्तरद। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान अला सतह पर बैक चैनल मुलाकात, ये खबर दी जी अंसार अब्बासी साहब ने, और इसमें बता रहे हैं कि जी एक वजीर है, एक कोई और शख्सियत है जो थी, और फिर तहरीक इंसाफ की तरफ से भी एक शख्सियत का बताया गया है। अब तस्वीर से तो कुछ चीजें वाज़ेह हो भी रही हैं। हुकूमत और पीटीआई के नुमाइंदों के दरमियान एक आला सतह का बैक चैनल राबता हुआ। एक बाखबर जरिए ने दी न्यूज को बताया कि इजलास में हुकूमत के 2 अहम नुमाइंदों, जिनमें एक वजीर और एक दूसरी शख्सियत शामिल थी, ने शिरकत की, जबकि तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी पार्टी के एक अहम रहनुमा ने की। बुध की रात होने वाली मुलाकात के नताइज के हवाले से जरिए ने बताया कि तहरीक इंसाफ को यह फैसला करना होगा कि पार्टी शोरिश और कशीदगी की सियासत जारी रखना चाहती है या वाकई मुफाहमत। जरिए का कहना था कि अगर पीटीआई अपनी शोरिश, तशद्दुद, फौज और इसकी आला कमान पर तनकीद और मईशत को नुकसान पहुंचाने की पॉलिसी जारी रखती है तो ऐसी सूरत में इन बैक चैनल राबतों का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। अगर मुफाहमत का इंतखाब करती है तो इसे पॉलिसी में वाज़ेह तब्दीली और गुज़श्ता बरसों की सियासत से दूरी इख्तियार करना पड़ेगी। बुनियादी तौर पर फैसला इमरान खान को करना होगा। ख्याल किया जाता है कि इमरान खान को इल्म है कि ये बैक चैनल राबते कितने अहम हैं। अगर पीटीआई सियासी स्पेस चाहती है और मामूल की सियासत की तरफ लौटना चाहती है तो इसे फौज और इसकी आला क़यादत के साथ महाजाराई रोकना होगी और ऐसी कोई सियासत नहीं करना होगी जिससे मुल्क की मईशत को नुकसान हो। इन बैक चैनल मुज़ाकरात का मुस्तकबिल और इनकी कामयाबी का इन्हिसार पीटीआई की जानिब से इत्मीनाद साजी की जरूरी इक़दामात पर है। गुज़श्ता 2.5 साल की पॉलिसी से अलहदगी के वाज़ेह आसार पीटीआई को बहुत जरूरी सियासी स्पेस हासिल करने में मदद करेंगे। इत्मीनाद साजी के जिन इक़दामात की जरूरत है वो पूरे करने की सूरत में तहरीक इंसाफ को भी बेहतर तब्दीली नजर आएगी। जरिए का इसरार था कि मुमकिन है ये तब्दीली फौरन ना हो, लेकिन ये बतदरीज और पायदार होगी। शोरिश की सियासत, फौज पर तनकीद, मईशत को नुकसान जारी रखने की सूरत में पीटीआई को मजीद मुश्किलात के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। पीटीआई के दूसरे दर्जे की क़यादत को भी एहसास है कि पार्टी अपनी सफ़ों में मौजूद सख्त गिर अनासर को कंट्रोल करना होगा, लेकिन इस वक्त मुज़ाकरात और मुफाहमत की सियासत की जरूरत है। पस मंजर में होने वाली बातचीत से मालूम होता है कि पार्टी को इल्म है कि मुफाहमत और मुज़ाकरात की पॉलिसी पर अमल की सूरत में तहरीक इंसाफ की मुश्किलात फौरन खत्म नहीं होंगी, बल्कि हालात बेहतरी की जानिब तब्दील होना शुरू होंगे। कुछ रहनुमाओं के साथ बात से ये पता लगा है जी।
पार्टी के कई रहनुमा मुत्तफिक हैं कि फौज पर तनकीद और मईशत को नुकसान पहुंचाने से पार्टी या इसके बानी चेयरमैन इमरान खान को कोई फायदा नहीं होगा। गुलकार सलमान अहमद को तहरीक इंसाफ से निकाले जाने का हवाला देते हुए इनमें से एक रहनुमा ने कहा कि ऐसे तमाम अनासर को पार्टी से निकाल देना चाहिए। सख्त गिर अनासर ने पार्टी हाईजैक करके इसे महाजरा की डगर पर डाल दिया। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने हाल ही में वाज़ेह किया है कि इसका तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जारी पसे पर्दा राबितों से कोई ताल्लुक नहीं। इस्टेब्लिशमेंट से वाबस्ता एक जरिए ने लोगों की जानिब से दिए जाने वाले या लोगों की तरफ से समझे जाने वाले इस तासुर की नफी की है कि गोया पसे पर्दा या राबते सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के इक़दाम का नतीजा है या फिर इदारे और तहरीक इंसाफ के दरमियान कोई राबिता है। बहरहाल राबते हैं, गुफ्तगू है, बातचीत है, अभी कोई कंक्रीट चीज निकलेगी तो पता लगेगा, वरना अब 24 घंटे से कम वक्त रह गया, 24 घंटे रह गए हैं। फिर देखते हैं इमरान खान की सिविल नाफरमानी की तहरीक का क्या बनता है। और पहले मरहले में ओवरसीज की तरफ बात जाएगी और वो तो पता है सारे इमरान खान के साथ है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।